I take this as an opportunity to gracefully invite the following dignitaries for a panel discussion. Mr. Takayuki Kawakami from Embassy of Japan, Senior Professor H.D. Karunaratne from University of Colombo, University of Tokyo, Sri Lanka, Professor Shirantha Heenkenda from University of Sri Jayewardenepura, Dr. Amila Jayasinghe from University of Moratuwa, and Mr. Mali Dilshant, Senior Human Resource Consultant in Techno-Pro Engineering, Japan. Recording in progress. Is it okay? Partly we did. Thank you very much for bearing with us. This session is going to be panel discussion. We will conduct partly in Sinhala and partly in English. අපි මේක සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් conduct කරන්නේ. We have here the Secretary to the Embassy of Japan, Mr. Takayuki Kawakami. He will speak in English, and I hope the all other three members, distinguished invitees, Professor Shirantha Heenkenda, Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Sri Jayewardenepura, and next to me is Mali Dilshan, the Human Resource Consultant to Recruiting Agency for Engineers in Japan, and he has been working in Nissan company for a long period. And then we have Dr. Amila Jayasinghe from University of Moratuwa. So we will conduct basically in Sinhala and English. So our main topic today, what we are going to discuss, is about the the student migration. Student migration. ලංකාවෙන් ශිෂ්‍යෝ විදේශගත වීම පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරන්න හදන්නේ. දැන් මේක ඔබ දන්නවා උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ශිෂ්‍යයන්ට තියෙන ප්‍රධාන අවස්ථාවක් තමයි විදේශීය රටකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා උසස් අධ්‍යාපනය ලැබලා ලංකාවට පැමිණීම හෝ ඒ රටවල සිටීම. So therefore that we need to discuss on this issue more and more. First from the Mr. Takayuki Kawakami, I would like to get some points on the barriers to student migration, particularly how can we promote the Sri Lankan students going into Japan. He has been concerning, I know very well about the technical skills of Sri Lankan students, about the mathematical skills, physics skills, chemistry and all this. So let me to invite first Mr. Takayuki Kawakami in first round to give his thoughts on the student migration. Thank you very much, Senior Professor H.D. Karunaratne, for kindly introducing myself and giving me opportunity to kick off this panel discussion. Before giving my thought, I am feeling very happy to be here again. 2 years ago, I was there also and joined the panel discussion. And I vividly remember the beautiful evening that the Senior Professor H.D. Karunaratne had arranged that night. That was just before I actually can say that it was eve of the beginning of the global pandemic, and probably the last of one of those last evenings that we could enjoy. Very pleasant time without wearing mask. But today, the fact is that we all wearing mask, and then the world has changed. But the future is the same that we are going to discuss. Today's topic is about student migrations. So when we talk about student migration, maybe we can rephrase perhaps the migration as the same topic, how we can pursue our higher education. Of course, the migration has wider, I think, a connotation when it comes to not only limited
to education, but probably including other method of migrating to Japan. But all in all, to make way to Japan, I think we should kind of start thinking about the goal. The goal is not only education, neither the temporary visit or getting any temporary job opportunity, but this is all about having the career opportunities in Japan, which I think all the panelists, all the speakers, honorable speakers, who had joined today's this anniversary event had already spoken. But when we talk about having the permanent job opportunities in Japan, then I think we have to reverse what would be needing to reach that point. And what we are doing is that the study in Japan is only part of the process of reaching that goal. And let us step back, a little bit further. Then what do we need to do to study in Japan? So we have been discussing about this because this is the topic actually I raised during our panel discussions 2 years ago upon the launching of the University of Tokyo Sri Lanka office. And I still remember that I emphasized that we need to make an action plan to plan the entire future for Sri Lankan students, not only studying Japan, but what future can they imagine by going to Japan and study. So action plan was my idea that I proposed that time, and with great support extended by Senior Professor H.D. Karunaratne, of course, and also Senior Professor Sampas Amaratunga, we have discussed and we have identified, as many of the speakers also today mentioned, and I think many of the speakers mentioned today means that the most of the thing, the common, I think, messages that we received today was the need to study Japanese language. I think that is, I think, where we should start with, because without having the Japanese language, it's not only for, this is something that conducive to have better, education in Japan, because in order to get the true knowledge, and that is unalloyed true knowledge, the language is the essential thing. So that when we go to Japan and study, then it is essential. Although that most of the university, of course, provide education in English, but as we have already agreed and established that, to live in Japan and have a better life in Japan, definitely that the Japanese language is important. So we have discussed how we can introduce this, and with a great support, again, from the Professor Heenkenda, that excuse my interruption, but we have achieved one. I think this is something that will be, my ambassador also mentioned that bachelor course honors in Japanese language will be introduced in Sri Jayewardenepura University. And this is not just about one this language course to be opened in one university. I don't think so. This course is going to serve as a prototype, and this is going to serve as
some future, we are going to shape the future of the students by opening this Japanese course. The reason I say this is because this is 70th anniversary, and we are opening this on this special year, and we are planning to nourish this course very carefully, and this, I think, this is going to become a seed for the future relationship between Japan and Sri Lanka. And then upon seeing this seed grow up into the trees, then we most probably be able to graft the branch into other university to replicate the similar courses in other universities. I think this is something that, you know, a great, I think, initiative by the Professor Heenkenda. We could, you know, envisage the new beginning between Japan and Sri Lanka through this new course. And this is my probably, you know, gambit to the title of today's panelist, that for student migration, most important thing I would like to propose, and we are working on, is to promote Japanese language. That is, you know, also the same message I think we have received from all the speakers today. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Mr. Takayuki Kawakami-san, the representing the embassy, providing these ideas. Then I would like to invite Professor Shirantha Heenkenda. Even Sinhala and English he will mix and explain the development going on as the 70th anniversary. මං හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති ඊටාම වැදගත් දෙයක්. මේ අවුරුදු 70ක් ලංකාව සහ ජපානය අතර තානාපති සම්බන්ධතා පිහිටවලා මේ අවුරුද්දට පිරෙනවා. ඒ සඳහා විවිධ වැඩසටහන් මාලාවක් කරනවා. එකක් තමයි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජපන් භාෂාව පිළිබඳ සහ ජපානය පිළිබඳ අධ්‍යාපනය කිරීමට උපාධි පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම විවිධ ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවා. මම හිතනවා ඒවා තමයි පැහැදිලි කරේ. අපි මේ ශිෂ්‍යෝ ජපානයට යවන්නට මොනවද කරන දේවල් කියන දෙයට අපේ තානාපති කාර්යාලයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කළා. මේ අවුරුද්දේ සියලු විශ්වවිද්‍යාල හා සම්බන්ධ වෙලා ඒවයි පහසුකම් සපයනවා ජපන් භාෂාව අධ්‍යයනය කිරීම පිළිබඳව. මම Shirantha Heenkenda මහාචාර්යතුමාට ආරාධනා කරනවා express his views in Sinhala and English both. Okay, බොහොම ස්තුතියි ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ශ්‍රී කරුණාරත්න මැතිතුමාට, ඒ වගේම මෙතන ඉන්න පැනල් එකේ ඉන්න සියලු මෙම්බර්ස්ලා අවසරයි, ආදරණීය විදුහල්පතිවරුන්, ඒ වගේම ගුරු මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා අවසරයි. එතුමා කිව්වා වගේ අපි මේ 70 වෙනි සංවත්සරයත් එක්කම පමණක් නෙවෙයි ජපාන් භාෂාව ප්‍රචලිත කිරීම උදෙසා අපි විවිධ වැඩසටහන් ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කරා. අපි උත්සාහ කරා විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න ආචාර්ය මණ්ඩලයටත් මේ ඔපචුනිටි එක දෙන්න. ඒ වගේම අපිට පෙනෙන දෙයක් තමයි වර්තමානයේ විශ්වවිද්‍යාලවලට එන දරුවන් අතර විශාල උනන්දුවක් දක්වනවා විදේශී භාෂාවන් ඉගෙන ගන්න. ඒ අතරතුරදී දැන් අපි මෙතන ඉන්න මමත් නගෝයා විශ්වවිද්‍යාලයේ PhD කළේ, ටෝකියෝ වල මගේ මාස්ටර්ස් කළේ. අපි යනකොට අපි ජපන් භාෂාව දැනගෙන ගියේ නැහැ. ඉතින් ඒක දැන් ඉන්න අයට අපිට තේරෙනවා ඒකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අපි අරන් දෙන්න ඕන කියලා. That's why we introduced the Bachelor of Japanese Language honors degree, not in the just a general degree, honors degree in Jayewardenepura University. අතවසෙම අද වෙනකොට ළමයි මගේ ඉන්ටේක් එක අපි තමයි ලංකාවේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල වලින් ඉස්සෙල්ලාම ආරම්භ කරේ මේ පීඨය. අනිත් විශ්වවිද්‍යාල තව පොඩ්ඩක් පරක් වෙනවා. ළමයි 40ක් අපිට මේ වෙනකොට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා, පටන් ගත්තා. විශේෂයෙන්ම ඒ වෙනකොට මම හිතන්නේ ඔබතුමීලා දන්නවා ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වල කරන කාලේ ජයවර්ධනපුර මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ. හුඟක් අය තාම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ පොතටවත් ගියේ නැහැ. නමුත් ආව ගමන් මේගොල්ලෝ දැක්කා මේ විෂයන් තියෙනවා කියලා මේ ළමයි ඇප්ලයි කරා. ඒක විශේෂ උනන්දුවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව වර්තමානයේ ජපානයේ හුඟක් වෙලාවට ලේබර් මාකට් එක ඇතුලේ ලොකු වැකියුම් එකක් තියෙනවා. එක පැත්තකින් මේ තරුණ, ඔබ කවුරුත් දන්නවා තරුණ ජනගහනයේ අඩුවක් තියෙනවා, වයස්ගත ජනගහනයේ වැඩි වීමක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව ඒ කාලානුරූපව දැන් තරුණයන් ජපානයේ බැලුවත් අපි කියන්නේ මේ කසාද බැඳලා ළමයි හදන්න නැති ප්‍රවණතාවයකුත් තියෙනවා. දැන් කාලයක් තිස්සේ තියෙනවා. ඒ නිසා දරුවෝ නෑ ඇත්ත කතාව. අපි ගත්තොත් එම පොපියුලේෂන් පිරමීඩ් එකේ ලොකු වැකියුම් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ජපානයේ ඕපන් කරලා තියෙනවා
මේ අපේ වගේ රටවල් වල අයට. මේක හුඟක් වෙලාට පිලිපීන්ස් වගේ රටවල් හරියට ඩ්‍රැග් කරගන්නවා. අපේ රට එක ටිකක් අඩුවෙන් ඩ්‍රැග් කරගන්නවා. මොකද අපි යන්නේ හුඟ දෙනෙක් හයි එඩියුකේෂන් වලට පමණයි. හයි එඩියුකේෂන් වලට ගියාම එහෙ රැඳෙන එක සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි වගේ අය ගියොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශ්වවිද්‍යාල වලට නැවතෙනවා. අපි හුඟක් ඔබ දකිට ඇති මේ ස්ලයිඩ්ස් ඔක්කොගෙම ට්‍රේනින් කරේ බියුරොක්‍රැට්ස්ලා. එහෙම නැත්නම් just like officials in government office. ඒගොල්ලෝ එතන ඔබතුමීලා වගේ අය විදුහල්පතිවරු ඒගොල්ලෝ එහෙ ඉන්නේ නැහැ. තාමත් අඩු වයසින් ගියොත් තමයි එහෙ ඉන්න පුළුවන් සහ ඔපචුනිටි තියෙන්නේ. එක අවස්ථාවක්. ඒක අපි කියන්නේ අපේ ජනගහනය එහෙට තල්ලු කරන එක නෙවෙයි. නමුත් ඒ අවස්ථාව ගන්න පුළුවන් අවුරුදු 4ක් 5ක් 10ක් විතර ඉඳලා නැවත ඒගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. ඒක දැන් අපි ටික උත්සාහ කරනවා විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ මේ උගන්වීම තුලින් මේගොල්ලන්ට ඉමීඩියට්ලි මේගොල්ලන්ට හරිම පහසුවෙන් ජැපනීස් ලැන්ග්වේජ් එක දන්නවනම් මේගොල්ලන්ට පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඒකට ග්‍රැජුවේට් වෙච්ච ගමන් යන්න පුළුවන්. ඒකට අමතරව මම කැමති අපි ඔක්කොමලා කතා කරන හයි එඩියුකේෂන් සම්බන්ධයෙන්. නමුත් අපි මේ මයිග්‍රේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් වෙන රටවල් පාවිච්චි කරන උපක්‍රම. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් පිලිපීන් වගේ රටවල් ඒගොල්ලෝ ෆාමර්ස්ලා යවලා ට්‍රේන් කරලා ගේනවා. මොකද මේ නොලෙජ් එක, ඒ නෝහව් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න තියෙන එකම අවස්ථාව. අපි කොච්චර කිව්වත් අපි ට්‍රේනින් එකට දවස් 2-3ක ට්‍රේනින් එකට ඇරියට ඒක එන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඔබ කවුරුත් දන්නවා මම ඒ පොයින්ට් එක විතරක් කතා කරලා නවත්තන්නම්. ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටර් එක අපේ 30% එම්ප්ලොයි වෙලා තියෙන ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටර් එකේ. අපේ GDP එකෙන් තාම 7% විතර වගේ තමයි දෙන්නේ. ඔබ කවුරුත් දන්නවා මේ කාලේ ඇග්‍රිකල්චර් මොඩර්නයිසේෂන් කියන එක is very important compared to the Japan. අපි ඒ රටවල් එක ගත්තොත් තාක්ෂණ ඉතා ඉහළතර. අපි එහෙන් ගේන්නේ ට්‍රැක්ටරයක් විතරයි. ඒ ගෙනල්ලා අපි මැෂින් යූස් කරන එක විතරයි කරන්නේ. නමුත් ගොඩාක් ඉහළ පටක රෝපණය වගේ ටිෂු කල්චර් ටෙක්නොලොජි වගේ විශාල තාක්ෂණික වශයෙන් ජපානයේ හරි ඉහළ තත්ත්වයේ තියෙන. ඒවා අපිට ඉතාමත් පහසුවෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා අපේ ගොවිතැන බොහොම යල්පැන ගිය යපුම් ආර්ථිකයක් තියෙන්නේ. එතකොට ඉතාමත් කුඩා ඉඩමක විශාල වශයෙන් අස්වැන්න නෙලා ගන්න පුළුවන් ඉහළ තාක්ෂණයක් තියෙන රටවල් වල. ඉතින් අපි තරුණයෝ එකට යොමු කරන්න මේ වයසක අය නෙමෙයි එකට යොමු කරන්න. තරුණයෝ යොමු කරන්න. මොඩර්න් ගොවියෝ නැත්නම් අපි කියන ඒ ස්මාර්ට් ෆාමර්ස්ලා ඩෙවලොප් කරන්න නම් ඒ වගේ රටවල්වලට ගිහිල්ලා අත්දැකීම් ගේන්න ඕන. පිලිපීන් ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒගොල්ලෝ කරනවා. ඒගොල්ලෝ යවලා කාලයක් තියලා ඒගොල්ලෝ ගෙන්න ගන්නවා. ඉතින් අපි කරන්නේ ඔෆිෂියල්ස්ලා යවනවා. ඔෆිෂියල්ස්ලා යවන එක සමහරට නිකන් සුන්දර චාරිකාවක් පමණයි. ඒකේ කොච්චර දුරට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවද කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට ඔබ දකින්න ඇති ෆිගර්ස් ඇතුලේ 5000ක් 3000ක් 4000ක් අපි යවලා තියෙනවා පහුගිය කාලේ. ඒවා කොච්චර දුරට අපේ රටට ආවද කියන එකද මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ නිසා දැම්ම මිදලම ඔබගේ පාසල් වල ඉන්න දරුවන්ව මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපේ ફોකස් එක today. Please encourage them to acquire the knowledge of the Japanese language, especially language. මොකද අනිත් රටවල් වගේ නෙවෙයි අපේ රට ඇවිල්ලා colonial country එකක්. අපි පුළුවන් තරම් prefer කරන්නේ English speaking country එකක් හැටියට. But we have a lot of opportunities in Japan. Japan is a developed country in the Asia. ලෝකේ දෙවෙනියට දැන් ඉන්නේ. ඒත් වශයෙන්ම දැන් මේ ඊපෙද චීනෙත් එක ගත්තා. But develop පැත්තෙන් I think number 1. ඇමරිකාවටත් වඩා ඉහළ මේ development එකක් තියෙන රටක්. අනිත් එක culture එක. අපි ඒෂියන් කල්චර් එක මිනිස්සු තාම හොඳයි. ඒගොල්ලෝ අපි වෙනුවෙන් විශේෂම ශ්‍රී ලංකාවට ලොකු සැලකිල්ලක් තියෙනවා. අතීතයේ තියෙනවා ඔබ දන්නවා ජයවර්ධනත් එක්ක තිබේ ලින්ක් එක. ඒ නිසා හරි ආදරෙයි. මිනිස්සු හරි ආදරෙයි. කෑම බීම බොහොම සිමිලර් අපිත් එක්ක. ඉතින් හැමදේම වැඩ කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මම කියන්නේ අර ඕෂන් ඉකොනොමි එක තාම ටච් කරලවත් නැහැ අපි. Japan grab the lot of the resources from the ocean. But I think it is not much. අපි තාම මාළු ටික විතරයිනේ ගන්නෙ. නමුත් ඒගොල්ලෝ seaweeds කොච්චර ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවද ඒ රටවල. ඉතින් අපිට තාම මේ අවස්ථාව තියෙනවා. young generation එක අපි හිතන්නේ technologically අපි ඒ පැත්තට transfer කරගන්න පුළුවන් නම් විශේෂම මුහුද සහ කුෂිකර්ම ආස්ත මම අනිත් පැති ගැන කතා කරන්නේ මෙතන ඉන්න මොරටුව engineering පැත්ත අපි හිතන්නේ වැඩිපුරම යවන්නේ engineersලා ඒ රටට. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් ඔබ දැක්ක humanities and social sciences. both are lot of people from the government sector management. ඒක අපි දන්නවා රජයේ නිලධාරීන් ගින් දිනේ බැලුවාම. නමුත් අපිට ටෙක්නොක්‍රැට්ස්ලා අපිට ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් ටෙක්නොලොජි බේස් අය යවන එක තමයි අපිට වැදගත් කියලා මම හිතන්නේ. ඒ නිසා ඔබ පාසල් වල ඉන්න දරුවන්ව එන්කරේජ් කරන්න මේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න. දැන් හරි ලේසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න. මොකද we have a lot of resources in the internet. And also we can zoom link. if you ඔබ කවුරු හරි හිතනවා නම් එහෙ ඉන්න මිත්‍රයෙක් ඔබට සම්බන්ධ කරන zoom හරහා කතා කරන්න පුළුවන්. YouTube එකේ තියෙන lot of Japanese cartoons and manga, lot of things. I think we have a lot of resources. If anybody want to develop their language skill, අපි හින්දි ඉගෙන ගන්න ඔක්කොම හින්දි ෆිල්ම්ස් වල ඉන්නේ. ඔබ දන්නවා පාසල් වල ඉන්න ළමයි
දැන් හැබැයි ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා අපි බිඳුවේ ඉඳලා උගන්වන අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ ළමයි එවන්න අපි භාෂාව උගන්වමු ඒත් එක්කම අනිත් භාෂාත් ඉගෙනගෙන යම්කිසි ස්කිල් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි මට කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි මට මේ අවස්ථාවට. Thank you very much, Shirantha Heenkenda. It's very important thing. When it regards to migration, the important thing that there is a myth in Sri Lanka called brain drain. අපි මේ සංක්‍රමණය පිළිබඳව හිතනකොට අපි ලංකාවේ ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ බුද්ධි ගලණය කියලා සංකල්පයක්. එහෙම එකක් ලෝකේ නෑ දැන්. There's nothing called brain drain. Please remember, if they are in other country sending money back to our country or taking another Sri Lankan to that country or engaging in international trade with Sri Lankans, that is the most important thing. අපේ ලංකාවේ ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් වුණාට ලංකාවේ රැකියාවක් නැතුව ඉන්නවට වඩා වෙන රටකට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන ඒ රටේ රැකියාවක් කරන අතරේ ලංකාවේ අයට මුදල් ලැබෙන එක හරි එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ තව කෙනෙකුට ඒ රටේ අධ්‍යාපනයට යන්න ඉඩ සලසන එක හරි ලංකාවට උදව් කරන එක බ්‍රේන් ඩ්‍රේන් එකක් නෙවෙයි. That is not a brain drain. අපේ අය මේ හරි වැරදි විදියට හිතනවා හොඳම ඉංජිනියර්ස්ලා ඒ රටකට යන එක හොඳ නැහැ කියලා. මොකද if engineer was in Sri Lanka, he has to do tuition class. ලංකාවේ ජොබ් එකක් නැත්නම් ඉංජිනියර් කෙනෙක් වෙලා මොකද්ද කරන්නේ? So the best way is to go to the world and get the more experience. හොඳම රටකට ගිහිල්ලා හොඳ experience අරගෙන ඒ රටේ ඉඳන් මේ රටේ අයට සහ ඒ රටට උදව් කරන එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ තියෙන මූලික බොරු සංකල්ප බුද්ධි ගලණය කියලා එහෙම අහලා ඇති ඔයගොල්ලෝ ඒවා අමූලික බොරු. මම දන්න හැටියට මම අවුරුදු 13ක් හිටියා ජපානයේ. මම යුනිවර්සිටිස් 6ක 7ක පමණ හිටියා. ඉතින් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි if we can go to Japan, අපේ ළමයි විශේෂයෙන්ම especially we have to concern about language skills, ICT skills and financial literacy skills and networking skills, value addition, entrepreneurial skills. මෙන්න මේ වගේ ළමයි තුල ජනිත කරන්න ඕන කුසලතා ජනිත කරන්න නැති හින්දා තමයි අපේ අධ්‍යාපනය අසාර්ථක වෙලා ආණ්ඩුවෙන් රස්සාවල් ඉල්ලන්නේ. ඒ නිසා අපි මේවා ඇතිකරන්න අපි මේ රටවල් වල තියෙන විශ්වවිද්‍යාල එක්ක අපේ ළමයි ගැට ගහන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ තියෙන ආකල්පය. Okay, without taking much time, let me invite Malik Dilshan. He is kind of a very interesting person. I think he has more experience taking engineers from Sri Lanka to Japan. So he will explain that his experience, even in Sinhala. You can go ahead. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much, sir. Mama Malik Dilshan Kulasekara. Mama 2010 වලින් තමයි ජපාන් වලට ගියේ high studies වලට. After the A levels මට chance එකක් හම්බුණා ජපාන් වලට යන්න. මම එහෙ ගිහිල්ලා මුලින්ම මේ ලංකාවේදී මම මාස 4ක් විතර ජැපනීස් ලැන්ග්වේජ් එක පොඩ්ඩක් ලර්න් කරලා තමයි ගියේ. N5 level එකට හැමෝම දන්නවා ඇති ජැපනීස් කිව්වහම N5 එකේ ඉඳන් N1 වෙනකන් තියෙනවා. එතකොට N5 විතරක් කරලා ගිහිල්ලා ජපානයට අර වම දකුණ දන්නෙත් නැහැ කියන දේවල් තේරෙන්නෙත් නැහැ අපිට. මෙතන ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා හැමෝම කිව්වා වගේ අපිට මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. ගියාට N5 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර මොන්ටිසෝරි ළමෙක් තරම්වත් නැහැ ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට ගත්තාම. ඉතින් යුනිවර්සිටි එකේ මම 1 year language course එක follow කරා. ඊට පස්සේ තමයි මම යුනිවර්සිටි එකට enter වුණේ. යුනිවර්සිටි එකේ මම mechanical engineer කෙනෙක් විදිහට තමයි graduate වුණේ. මම graduate වෙන්න කලින් N1 level එක finish කරා. සාමාන්‍යයෙන් ජපානයේ තියෙනවා N2 level එක තියෙනවා නම් job එකක් කරන්න පුළුවන් කියන එක. N3 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පත්තරයක් ගත්තාම පත්තරයක headline එකක් කියවලා යන්තම් උඩින් පල්ලෙන් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් level එක තමයි N3 කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ lifestyle එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පොඩ්ඩක් move වෙන්න පුළුවන්. N2 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පත්තරයක් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් පත්තරය ඇතුළේ තියෙන සේරම දේවල්. N1 level එකක් කියන්නේ පත්තරයක් ලියන්න පුළුවන් level එක. ඉතින් ඒ වගේ level එකකට අපි යන්න ඕනේ ජපාන් වල හොඳ job එකක් කරනවා නම් N3 to N1 okay. එතකොට මම after my මගේ high studies වලින් පස්සේ මම Nissan එකට join වුණේ. මම අවුරුදු 2.5ක් විතර Nissan එකේ design engineer කෙනෙක් විතර වැඩ කරා. එතකොට මට chance එක හම්බුණා senior
HR එකෙන් මට කතා කරා මේ foreign countries වලින් අපි වගේ engineersලා ගේන්න උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මට මුලින්ම ඒගොල්ලෝ කිව්වේ ඉන්දියාව වල මාකට් එක හදන්න ඕනේ පුළුවන්ද කියලා. මම කිව්වා පුළුවන් මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. අපි කරමුයි කියලා. ඊට පස්සේ මම වෙන කම්පැනියක් තමයි මට අයිඩියා එක දුන්නේ. ඒතකොට මම Nissan එකේ ඉන්න ගමන් ඒ කම්පැනියත් එක්කත් Nissan එකත් එක්කත් කතා කළා. ඒ කම්පැනියට shift වෙලා engineersලව recruit කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඇයි ඉන්දියාව තෝරගත්තේ? මේක තමයි ගොඩාක්ම වටිනාම point එක. ඇයි ගොඩාක් Japanese company ඉන්දියාව තෝරගන්නේ? ඒ කියන්නේ අපේ universities වල language Japanese language එක දැන් start කරලා තිනවා සමහර universities වල 2015 16 කියන කාලේ මම හිතන්නේ කැලණියත් start කරේ 2017 වලද කොහෙද? එතකොට ඒ කාලවල වලදී ලංකා universities Japanese language teach කරන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. ඒත් ඉන්දියාවේ graduate වෙනකොට යාලා N3 or N2 level එකේ ඉන්නවා. Without any job experience they have N1 or N2 level. So ඒක තමයි අපි ඉන්දියාවල මාකට් එක හදන්න ගත්තේ engineers ලව recruit කරන්න. ඒතකොට ඉන්දියාවට අර අපි කියමනක් තියෙනවනේ පඳුරකට ගලකින් ගැහුවාම ඉන්දියාවේ engineers ලා 100ක් 200ක් එළියට එනවා Japanese තියන අය. Japanese තියන අය experience එක්කම. එතකොට අපිට ලේසි වුණා ඉන්දියාවල recruitment කරන්න ලේසියෙන්. මම ඒක challenge කළා මම අපේ සීනියර්ස්ලට මැනේජර්ස්ලට කියලා මම කිව්වා මට මේ chance එක ලංකාවටත් ඕනේ. එතකොට එයාලා කිව්වා බෑ ලංකාවේ ළමයි language එක කළා නැහැනේ. ඒතකොට language එක නැතුව අපි කොහොමද recruit කරන්නේ? ඒක ගොඩාක් ප්‍රශ්නයක්. මම කිව්වා මට දෙන්න මාව විශ්වාස කළා මට දෙන්න conditional offer letter එකක්. ඒක offer letter එක නෙමෙයි conditional offer letter. මොකද්ද condition එක? ඔයාලා N3 ලියන්න. N3 ලිව්වට පස්සේ N3 pass වුණාට පස්සේ after pass the N3 level you can fly the Japan. ඒක තමයි condition එක. ඒතකොට ඒ condition එකේදී මම පළවෙනි batch එකට ළමයි 10ක් තෝරගත්ත මොරටු යුනිවර්සිටි එකෙන් ඊළඟට පෙරාදෙණිය යුනිවර්සිටි එක, රුහුණ යුනිවර්සිටි එක, ස්ලේට්, කොළඹ යුනිවර්සිටි ඒ වගේ ලංකාවේ තියෙන හැම යුනිවර්සිටි එකක් වගේ මම කතා කළා. මම සෙමිනාර්ස් තියලා මම තනියෙන් ඇවිල්ලා සෙමිනාර්ස් තියලා මම ඉන්ජිනියර්ස්ලා ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් ලංකාවෙන් බුද්ධි ගලණය කිව්ව මට ඒ දවස්වල ඉතින් සමහර අය මේක බුද්ධි ගලණයක් වෙයි කියලා මම කිව්වා නෑ මේක බුද්ධි ගලණය නෙමෙයි. මෙයාලා අවුරුදු 5කින් 10කින් ලංකාවට ආවට පස්සේ මෙයාලා එන්නේ වෙනම ස්කිල් එකකින්. ඒ ස්කිල් එකෙන් ලංකාවේ ඇතුළත ඒ හදිසියවත් ඒ කම්පැනිස් වල බ්‍රාන්ච් එකක් ඕපන් කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක මොනතරම් දෙයක්ද කියන දේ මම ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරා. එතකොට එහෙම මම ඉන්ජිනියර්ස්ලා 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනට ඒ කියන්නේ without any cost එක රුපියලක්වත් එයාලගෙන් අය කරගන්නේ නැතුව මම ජපාන් වලට ඉන්ජිනියර්ස්ලා 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් recruit කරලා තිනවා. ඉතින් ගොඩාක්ම ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ අයට මම අද දැනුත් මගේ private වැඩකට මම ලංකාවට ආවේ. මම ඒ අතරතුරත් මම දැනුත් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ජිනියර්ස්ලාව හොයාගෙන ඉන්ජිනියර්ස්ලාව interviews තියලා conditional offer letters දෙනවා. මම මේ පාරත් offer letters 50ක් විතර දුන්නා. 50න් ඉතින් 10ක් 15ක්වත් එයි. මට ඒකත් ඉතින් හොඳයි. ඉතින් ලංකාවට මොකක් හරි වැඩක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම කියන්නේ තවත් මේ වගේ දේවල් දැන් schools වලින් Japanese language එක teach කරනවා. එතකොට teach කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ university වලින් පටන් ගත්තා. එතකොට එයාලගේ යම්කිසි goal එකක් තියෙනවා. මම ජපාන් වලට යන්නේ language එක මේ තරම් දුරට දැනගෙන. එතකොට අපි ජපානයට ගිය language එක නොදෙන අවුරුදු 6ක් degree එක, අවුරුදු 5ක් degree එක, අවුරුද්දක් language එක ඉගෙනගෙන අපි ගොඩාක් මහන්සි වුණා මේ තත්ත්වවලට එන්න. එතකොට අපේ ලංකාවේ ළමයින්ට totally free education එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කියන්නේ ළමයින්ට පුළුවන් තරම් මම කියන්නේ Japanese language එක ඉගෙනගෙන මම කරන්නේ IT mechanical electrical electronics විතරයි. ඒ වුණාට මම මේ engineering side එකේ නැතුව අනිත් fields වලත් ගොඩාක් job opportunities තියෙනවා. සර් දන්නවා ඒක ගොඩක්ම. ඉතින් ඒ opportunities ගන්න පුළුවන්. ඒ opportunity එක අරගෙන පුළුවන් තරම් ළමයින්ට Japanese language එක teach කරන්න කියලා මම principals ලාගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මොනවා හරි දේවල් ඉස්සරහට දැනගන්න තියෙනවා නම් කොහොමද engineer කෙනෙක් Japan වලට එන්නේ කියලා මාව contact කරගන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. Thank you very much for this opportunity.
Thank you very much. And we have here Dr. Amila Jayasinghe from University of Moratuwa. They are the pioneers of making engineers for the Sri Lanka. So we can get his idea. He also graduated from Nagaoka University in Japan. So therefore, I would like to ask him to share his thoughts. Thank you, Professor. සියලු දෙනාගේම අවසරයි. As Professor mentioned, like මම මොරටු විශ්වවිද්‍යාලේ නියෝජනය කරමින් තමයි මෙතනට පැමිණලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ විදුහල්පතිතුමාලා තුමියලා ගුරුතුමාතුමියලා දන්නවා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාලයක්. ඉංජිනේරු සහ තාක්ෂණ අංශයෙන් ලංකාවේ ඉන්න හොඳම ළමයි යන්න කැමති තැන තමයි මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය. ඒතකොට අපි ජපානයේ සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් මගේ දැනුම සහ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් අනුව ලෝකයෙන් ගත්තාම හොඳම තාක්ෂණයක් තියෙන රටක් තමයි ජපානය. ඒතකොට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය ලංකාවේ හොඳම තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාල ලෙස ජපානයේ සමග හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. අපි මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ කියන්නේ ස්ටාෆ් එක කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා සහ ආචාර්යවරුන් ගත්තාම 50කට වඩා අධික ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන් ජපානින් ඉගෙනගෙන ඒ සේවයේ දැනුම මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණෙන අපගේ ළමයින්ට ලබා දෙනවා. ඒකෙම පෙනී යනවා මේ ජපානයෙන් ලැබෙන මේ දැනුම කොච්චරවත් වැදගත්ද? මොකද ප්‍රධාන වශයෙන් බැලුවාම අපි දැන් ලංකාවේ ප්‍රධාන දෙයක් තමයි පාරවල්, මහා මාර්ග. එතකොට යටිතල පහසුකම්. මේවා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලංකාව වගේ රටක දියුණු වෙමින් පවතින රටකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඊළඟ දියුණු වෙන අවස්ථාව ලබා ගන්න. අපි ජයිකා දෙන වගේ ආයතන ඒකට පහසුකම් සපයා දෙනවා. මේ සියලු දේටම ඉතාමත් තාක්ෂණය සහ ඉංජිනේරු ඥානය අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපි දැන් ඊළඟ ගත්තාම අපි දියුණු වෙන රටක් වශයෙන් අපි කුෂිකර්මය එහෙම ඇවිල්ලා දැන් අපිට ඒ වගේ දියුණු වෙන්න බැරුව දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන අනිත් මාර්ග තමයි තොරතුරු තාක්ෂණය. IT නැත්නම් robotics. දැන් ඊට පස්සේ කතා වුණා ස්මාර්ට්. දැන් අලුතෙන් මෙන්න ජපානයේ විසින් හඳුනා දුන්නු අලුත් තාක්ෂණය තමයි society 5 කියන්නේ. ඒ කියන්නේ super smart. කියන්නේ අලුතෙන් sensors තියෙන IoT තාක්ෂණය කරන ඒක තමයි අනාගත ලෝකේ වෙන්නේ. දැන් අපේ වගේ රටකට ඒ වගේ තැනකට හරියෙන් යන්න පහසුයි. මොකද අපිට දැන් තාක්ෂණය කියන්නේ බුද්ධියෙන් ගබා ගන්න පුළුවන් ඥාණයෙන් ඉකොනොමික් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක්. එතකොට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒ ගුරුවරුන් ඒ වගේ දේවල් ඥාණය ජපානයෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා අපේ ළමයින්ට දීලා රටේ දියුණුව කරා යෑමට මේක හොඳ මහඟු අවස්ථාවක්. එක පොයින්ට් එකක්. අනිත් එක තමයි අපි දැකලා තියෙනවා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණ ළමයි සාර්ථකව අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් කියන්නේ ප්‍රථම උපාධිය අවසන් කළා අවුරුද්දට 5ක් 10ක් වගේ සිසුන් ප්‍රමාණයක් මේ මෙක්ස්ට් ස්කෝලර්ෂිප් එකෙන් ලබාගෙන ජපානයේ යනවා උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා. මෙහෙදි වැදගත් වෙන්නේ හුඟක් ළමයි අපි කැනඩා, ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ත වගේ රටවල් වලට ගියාම ඒ රටවල් වලින් ආපහු ලංකාවට පැමිණීම ඉතාමත් අඩුයි. හැබැයි ජපානයට යන බොහෝ දෙනා ආපහු නැවත වරක් ලංකාවට පැමිණලා ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට හෝ නැත්නම් ආයතන කියන්නේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නැත්නම් වෝටර් සප්ලයි ඉරිගේෂන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වගේ ඒ වගේ ආයතන වල පැමිණලා මේ තාක්ෂණ නැවත වරක් ලබා දෙනවා. ඒකත් ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. මොකද ඒ ලබා ගන්න තාක්ෂය ලංකාව තුළ ප්‍රචලිත කර ගැනීම. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඔබතුමාලා තුමියලාට ගුරුතුමාලා විදුහල්පතිතුමාලා තුමියලාට මේ ළමයින්ට කියලා දෙන්න මේ තාක්ෂණය ලබා ගන්න හොඳම තෝතන්නක් මං හිතන්නේ හුඟක් ළමයින්ගේ ඇති ඩ්‍රීම් එකක් විදිහට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න ඊළඟ ඩ්‍රීම් එක විදිහට ජපාන්ට ගිහින් ඉගෙනගෙන ඒ තාක්ෂණය අරන් රටට වැඩදායක සේවයක් කරන්න පුළුවන්. තව කරුණක් මම එකතු කරන්න කැමති මේ දැන් අපි මං හිතන්නේ නව නිපැයුම් ගත්තාම අපි මේ අන්තිම අවුරුදු දෙකේ මේ කොවිඩ් එක දැක්ක ගොඩාක් නව නිපැයුම්. මුල් කාලේ ටීවී වල හැමතැනම පෙන්වුවේ අපේ ළමයි හැද්දවා එක නව නිපැයුම්. හැබැයි මේ නව නිපැයුම් එකකටවත් දැන් වෙච්ච දෙයක් නෑ. මොකද අපේ ළමයන්ගේ තියෙන තාක්ෂණ හැකියාව. හැබැයි ඒක මාකට් කරන්න හරි නැත්නම් එන්ටර්ප්‍රිනියර් විදිහට ඩෙවලොප් කිරීමේ ඒ පහසුකම සහ ඒ තමයි නැත්තේ. දැන් ජපානයේ අපි ගියාම දැනගත්ත අපේ ස්ටඩි රිසර්ච් තමයි කරේ. හැබැයි ඒ රිසර්ච් එකත් එක්කම එයාලා හඳුන්වා දෙනවා කොහොමද මේක මාකටිං ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරන්න. නැත්නම් පේටන්ට් එකක් ගන්නෙ කොහොමද? මේකෙන් කොහොමද බිස්නස් එකක් කරගෙන යන්නේ? මොකද රිසර්ච් එකක් කරලා අතන නැත වුණාම එකෙන් සමාන්ත වැදගත්කමක් ලැබෙන බව ඇත්ත. හැබැයි ඒක රටක දියුණුවක් සහ ආර්ථික වර්ධනයක් සඳහා ගෙන යන්න බැරි වෙනවා. ඒ ජපානයේදී දැන් අපිට මේ දින තාක්ෂණයේ
කොහොමද මේ බිස්නස් මොඩල් එකක් එක්ක ගෙනියන්නේ ඒ අධ්‍යාපනයේ පවා මේ අලුතෙන් ජපානයේ ලැබෙන කෝසස් වල හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මම දන්නවා දැන් සමහර යුනිවර්සිටිස් වල 5 years programs තියෙනවා. ඒතකොට 3 years එයා PhD එක කරනවා. 2 years තියෙනවා business management වගේ course එක. එතකොට 5 years තුලදී අර තාක්ෂණයෙන් පරිපූර්ණ සහ entrepreneur කෙනෙක් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් තමයි බිහි වෙන්නේ. එතකොට එයාට මේ ආණ්ඩුවෙන් රස්සාවක් ඉල්ලන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තමන්ගේම රස්සාව, තමන්ගේම කර්මාන්ත ශාලාවක්, තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලබා දෙන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ හින්දා මම කියන්න කැමතියි ඉස්කෝලවල ඉන්න කුඩා දරුවන්ට ඒ ඇම්බිෂන් එක, ඒ විෂන් එක ඇති කරන්න. එතකොට ඒ කට්ටිය මුලින් ඉඳන්ම ඒකෙන් යයි. ඒකෙන් තමයි අපිට රටක් වශයෙන් දැන් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට අනාගතයේදී හරි විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තව කරුණක් මම මෙහෙදී ඉස්මතු කරන්න කැමතියි. මොකද මම කියන්නේ වෘත්තීය වශයෙන් යටිතල පහසුකම්, ඒ කියන්නේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඇන්ඩ් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් පැත්තේ තමයි වැඩ කරන්නේ. දැන් ඒක තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් අපි ගොඩාක් දේවල් ජපානයේ ඉගෙන ගත්තා. ඊට අමතරව මම හොඳ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. මොකද මම ජපානයේ ඉගෙන ගද්දී මම පදිංචි වෙලා හිටපු තැන ඉස්කෝල කීපයක්ම තිබ්බා. උදේ හවස මම දකිනවා ඉස්කෝල වලට ළමයි යන විදිය, ඉස්කෝල වල ළමයි කොහොමද වැඩ කරන විදිය. ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු පොදු පහසුකම් සහ පොදු වස්තුන් සඳහා ආදරයක් සහ ඒවා පාවිච්චි කරන විදිය දන්නේ නැහැ. සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් টয়ලට් එක. වොෂ්රූම් එක. අපේ ගෙවල් වල තියෙන টয়ලට්. හැබැයි පොදු টয়ලට් එක. පබ්ලික් টয়ලට් එක පාවිච්චි කරන්න ලංකාවේ මිනිස්සු දන්නේ. ඒකකින් තමයි හැම টয়ලට් එකක් බැලුවාම අපිට කොහෙවත් පොදු දුම්බි ස්ථානයක බස් ටර්මිනල් එකක තියෙන টয়ලට් එකට යන්න බෑනේ. හැබැයි ජපානයේ ගියාම හොඳම টয়ලට්ස් ඔක්කොම ඔයාලා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ පොදු ස්ථානවල. දුම්බි ස්ථානේ, බස් ස්ටේෂන් එක. මොකද ඒ ළමයින්ට ඉගෙනීම ලබා දෙන්නේ ඉස්කෝලේදී. පොඩි පන්ති වල ළමයින්ට කියලා දෙන ඉස්කෝලේ ඒ ළමයි තමයි ඒ වොෂ්රූම් සෝදන්න ඕනේ. අන්න ඒකෙන් ඒ ළමයි ඉගෙන ගන්නවා මේක කොහොමද පොදු පහසුකම් පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි ගෙවල් වල අපේ ගෙදර කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන විදිය කියලා දීලා ඇති. හැබැයි පොදු පහසුකම් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? ඊළඟට ගත්තාම පාරවල් ගත්තාම දැන් ලංකාව කියන්නේ ඇක්සිඩන්ට් බහුල රටක්. අපි ඒකට පනිෂ්මන්ට් කරනවා, දඩ ගහනවා. හැබැයි ඇක්සිඩන්ට් අඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි කොහෙවත් ලංකාවේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ළමයින්ට කියලා දෙන්නේ නැහැ පාර කොහොමද ඇවිදින්නේ, පාරේ කොහොමද වාහනයක් පදින්නේ. ලයිසන් එකක් ගද්දි එහෙම තියෙන ක්‍රමයක්. හැබැයි කොහෙම අවස්ථාවක පාරක යන්නේ කොහොමද කියලා අපි කියලා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ජපානයේ අපි දකිනවා ඉස්කෝලේ ළමයි යන්න ඕන ෆයින්. පාරවල් වල මාරු වෙන්න ඕන ඒ ෆයින්. ඒ තියෙන මාර්ග සංඥා එක්කම 1 2 3 4 වසරවලදී ඉගෙන ගන්නවා ඒ ළමයි. අන්න ඒකත් ඉතාල වැදගත්. තාක්ෂණ පැත්තෙන්ම ඒ ඩිසිප්ලින් කියන්නේ වැඩිහිටියන්ට ගෞරව කරන ඩිසිප්ලින් එකට වගේ මේ පොදු පහසුකම් සහ පොදු සේවා වලට කොහොමද අපි ගෞරව කරන්නේ සහ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ. මම හිතන්නේ මේ මෙතුමා කියා වගේ මේ අපි ෆිල්ම්ස් තියෙනවා, ඩ්‍රාමාස් තියෙනවා ජපානයේ. දැන් ඔය අපි ඉන්දියාවේ හුඟක් බලනවා. ඊට වඩා මම කැමතියි ඔයාලට පුළුවන් නම් කියන්න. එයා ප්‍රචාරය කරන සමහර භාෂාව තේරෙන්නේ නැති වෙද්දි. හැබැයි අපි රූප බලලා ඒක අදහස ගත්ත හැකි. ඒ හැම ඩ්‍රාමා එකම හොඳ දෙයක් තමයි perfectly කියන්නේ හරියට වැඩක් කරන්නේ කොහොමද ඒ ඩිසිප්ලින් එකක් කරන්න කියන මැසේජ් එක තියෙනවා. මම කියන්න කැමති ඔබතුමාලා පුළුවන් නම් කුඩා ළමයින්ට ඉන්නවා නම් පළවෙනි කාරණා තමයි පොදු පහසුකම් සහ පොදු සේවාවන් කොහොමද ඒ ඩිසිප්ලින් එකකින් පාවිච්චි කරන්න කියන එක පුරුදු කරන්න. ජපානයේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන ඊට පස්සේ ලොකු ළමයි කියන්නේ 12 13 වසර වල ළමයින්ට හැම වෙලාවෙම උනන්දු කරන්නේ තාක්ෂණය සහ ඉංජිනේරු විෂයන් සමග ඉගෙනගෙන ඒක කොහොමද එන්ටර්ප්‍රිනියර් සහ රටක ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් සඳහා ගෙන යන්නේ මේ ජපානයේ වගේ තාක්ෂණය ලබාගෙන ඒ වගේ හයර් ස්ටඩීස් කරන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. මම කැමතියි ඔබතුමාලට මේලා තව ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවටත් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. I think you have got some ideas in Sinhala also. So here there are many school principals and education directors, divisional directors. So as මං හිතන්නේ ඔබ දැක්ක පරිදි අපි පාසල් 105ක් මේ වෙනකොට විසිට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ පැය එකහමාර දෙක අතර ඇතුළත ළමයින්ට අපි වැඩසටහන් කළා. ළමයි 11000ක් දැනට awareness program වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ I saw that
Professor Sampath was saying that we don't want to promote Japanese education in Sri Lanka, but we have to promote because they don't know how to go to universities. What are the required qualifications? අපේ ඇත්තටම ළමයි දන්නේ නැහැ ජපාන් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වෙන්න තියෙන සුසුකම් මොනවද? ඒවා පටන් ගන්නෙ කවද්ද? ඒවට අයදුම් කරන්නේ කොහොමද? ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ IELTS level එක එහෙම නැත්නම් ජපාන් level එක පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. අපි practical experience එක මම මේ කියන්නේ ඉස්කෝල වලට ගියාම ඒ ළමයි ජපානට යන්න ආසයි. They like to go to Japan, but they don't know how to go, how to apply, when to apply, what kind of qualifications they have to go to Japan. ඒවා ලංකාවේ හදාගන්න නැතුව if they are not getting ready, just dream is not enough. අපි ආසාව වුණාට වැඩක් නැහැ ජපානට යන්න, but we have to have, because I think all of us, why we went to Japan, we had merit of our education. We had first class in university, first class degrees, and we had those skills at that time. But now they require this IELTS, again ඉංග්‍රීසි විභාගයක් ඉංග්‍රීසි මට්ටමක් අවශ්‍යයි. ඒ ඉංග්‍රීසි මට්ටම කරන්න ඕනේ කවද්ද? මොන මාසයකට සිට් කළොත්ද මොන මාසයකට අයදුම් කරන්න පුළුවන්? Actually there are many agencies also. You don't have to go to agencies in Sri Lanka. අපි කියන්නේ agency වලට යන්න ඕනේ. The programs what we do, we clearly give all the linkages to direct apply to the university. අපි වැඩසටහනක් කරාම ඉස්කෝලේ අපි ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ඒ ළමයි කොහොමද ඇතුළත් වන්නේ කියන එක පිළිබඳව අන්තර්ජාලය හරහා ඊමේල් ඇඩ්‍රසස් හරහා වෙබ් ලින්ක් එක ඒ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඔෆිස් එක ළමයාට තනියෙන් ලොගින් වෙලා යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය තමයි අපි උගන්වන්නේ. ඒ නිසා ඒජන්සි කෙනෙකුට විශාල මුදලක් sometimes they give I think 1.2 million 1.5 million for agencies to go to Japan. ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. To get the cream of the cream, the best people, because they don't know how to go to Japan. අනේ ඒක තමයි අපිට මේකේ අපි ගොඩක් වෙලාට ප්‍රොමෝට් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ පාසලක වුණත් අනාගතයේ මේ programs කරන්න ඕන නම් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් there is a situation where when they do the O level examination and then selecting their advanced level subjects, there are seminars. You can invite us and to explain why they should select some important subjects. සමහර උසස් පෙළ කරනවා බහුභූත විෂයන් තුනක් කරන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට යන්නත් බෑ සමහරලාට විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාට පස්සේ ඒවා වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ විෂයන් තෝරා ගැනීමේදී අපිට ඔබට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවලට අපිව කන්ටැක්ට් කරන්න.